last lecture also we have discussed what is basically this scalars and vectors. After that we have started a new topic, that is a displacement and distance. Now in the today's lecture we are going to discuss speed and velocity. In the last lecture just I have given you a small introduction to speed. Today we will discuss what is velocity. Everyone knows that we are having, out of this speed and velocity, one is vector and one is a scalar. If you look at the speed, then it is nothing but the change of distance with respect to time. As distance is a scalar, then a ratio of distance by time would be now what? Scalar quantity, and that would be a speed, which I have written here. A rate of change of distance with respect to time is nothing but the speed. It is a scalar quantity and it requires only magnitude to specify. In the last lecture I have given you example, like if you start your journey from Ahmednagar to Pune, and if that distance is 120 km, then you can determine speed. If you consider you require 4 hours to reach to Pune, then what will be your speed? Tell me answer. If 120 kilometers is there and you require 4 hours to complete that journey, 30 hours, 30 minutes 30 per minutes per 30 kilometers per hour. Barabar na? So with that speed you can travel. So this is a speed. It requires only magnitude. During the giving answer, have you told me that the speed will be in this direction? असं म्हणलं का आपण कुठे? नाही म्हणलं. आपण फक्त डिस्टन्स सांगितलं. पुणे टू अहमदनगर जर आपल्याला 4 तास लागले असतील तर आपण म्हणू शकतो की अहमदनगर टू पुणे पण 4 तास लागू शकतात. बरोबर आहे का? मग त्या केस मध्ये आपल्याला डायरेक्शन सांगायची गरज नाही. When you need to specify direction at the time, you have to consider displacement as well as time. So in case of displacement, now let us consider your velocity. If you start your journey from Ahmednagar, you go to Pune and again come to the Ahmednagar. Now tell me what will be your velocity? 0. Huh? 0. ऋषिकेश पाटीलचं म्हणणं आहे 0. नो सर. प्रॉब्लेम काय सांगितलं मी तुम्हाला? There you have started your journey from Ahmednagar to Pune and again come back to Ahmednagar. During that travel, you need 4 hours to go to the Pune and 3 hours to again come to the Ahmednagar. Now tell me what will be your velocity? What will be your velocity? Zero. Okay. 2 students have given answer as a 0. Pranav Khandke and Hrishikesh Patil. They told that velocity would be 0. बाकीच्यांचे कॅमेरे पुन्हा बंद झाले. काय आन्सर आहे? 0. ओके, कांचनचं म्हणणं देखील आन्सर 0 आहे. प्रियंका उमरडे 0 सर. 0च असेल का? बरोबर आहे का? 0 असेल का? हो सर, 0च असेल. Yes, sir. 0 percent. Yes, it should be 0. Why? Because Displacement is 0. Consider displacement. Displacement is 0. And displacement is 0. Yes, correct. If displacement is 0, this means that your displacement divided by time, that ratio would be 0. बरोबर आहे का? How much time you require, that doesn't matter. Whether you come in 1 second or you take 10 hours, it doesn't matter. You have to consider only a ratio of displacement by time. If you consider ratio of displacement by time, then that will give you this will give you velocity.
So when you start your journey from Ahmednagar to Pune and Pune to Ahmednagar once again, then in that case your velocity will be 0 because you again come back to the original position. बरोबर आहे का? जर असं झालं असतं तुम्ही इथून अहमदनगरहून पुण्याला गेले, पुण्याहून केडगावला चालला असता, तर त्या केसमध्ये तुमची डिस्प्लेसमेंट काहीतरी वेगळी असते. बरोबर आहे का? मग त्या केसमध्ये तुमची वेलोसिटी नॉन झिरो असते. बट ऍज यू आर अगेन कम बॅक टू द सेम पोझिशन फ्रॉम wherever you start, so this means that your velocity will be zero. Now here if you compare speed and velocity, then by the definition, speed is defined as the rate of change of distance with respect to time, and definition of velocity is rate of change of displacement with respect to time. Speed is a scalar quantity. On the other hand, velocity is a vector quantity. Then you need only a magnitude to specify the speed. But on the other hand, you need a magnitude as well as direction to the specified velocity. Here we have specified average speed. V is equal to delta x by delta t. So delta x is what? Nothing but the change in the distance. Start final point minus initial point, that will be delta x, and delta t would be final time minus initial time. So that will give you speed. On the other hand, if you look at the average velocity, then average velocity is equals to what? V average bar is equals to delta x bar by delta t. So delta x is what? Tell me what is delta x bar? Displacement. Yes, it is the change in the displacement. बरोबर आहे का? So we have to consider a final position minus initial position. So this is a basically in case of displacement divided by final time minus initial time. So this is the integral. We are having another this differentiation between velocity and speed, instantaneous speed and instantaneous velocity. Instantaneous means what? At a specific time interval. म्हणजे तुम्ही आता पहा, when you start your journey from Ahmednagar to Pune, in that case, if you are at the, let us consider Kedgaon. If you are at the Kedgaon and you try to determine what will be your speed, then at that case, what you have to do? You have to just consider, look at your speedometer. Speedometer will show you 60. Speedometer might show you 30, 40, whatever. But at that instant only, you are measuring the speed. बरोबर आहे का? म्हणजे त्या सेकंदाला when your delta t tends to 0, delta t जो आहे t2 minus t1 हा जेव्हा 0 कडे अप्रोच होतो, त्यावेळेला जो टाइम असेल, सॉरी त्यावेळेला जो स्पीड असेल, that would be considered as a instantaneous speed. कळलं का? Instantaneous means what? Yes, sir. At that accurate time. म्हणजे समजा उदाहरणार्थ काय म्हणता येईल, जर तुम्हाला अहमदनगरहून पुणे हे डिस्टन्स तुम्हाला मी सांगितलं 4 तास, पण तुम्हाला मी सांगितलं की समजा इथून तुम्ही 1 वाजता जर्नी चालू केली, 12 वाजता जर्नी चालू केली अहमदनगर, तुम्ही केडगावला 12 वाजून 10 मिनिटांनी पोहोचले. 12 वाजून 11व्या मिनिटाला तुमचा स्पीड किती होता हे जर तुम्हाला पाहिजे असेल, तुम्ही काय करणार मग? 12 वाजून 10 मिनिटं आणि 12 वाजून 11 मिनिटं या दोघांची वजन करायची. किती येईल ती? साधारणतः 1 मिनिट आहे. बरोबर ना? आणि 1 मिनिट जर असेल तर 1 मिनिट हा व्हॉट इट इज बेसिकली टेंडिंग टुवर्ड्स 0. बरोबर आहे का? इनिशियल केस मध्ये आपला टाइम हा 4 तास होता. नंतर जर मी त्या एका स्पेसिफिक छोट्या टाइम ड्युरेशन मध्ये पाहिलं तर डेल्टा टी टेंड्स टू 0. When delta t tends to 0, if you apply such a limit that delta t tends to 0, in that case, whatever be your speed, that speed is instantaneous. तुम्हाला मी examples सांगितलं. So here we have given some relation to determine instantaneous speed. V is equals to limit delta t tends to 0. डेल्टा टी ची व्हॅल्यू जेव्हा 0 कडे अप्रोच होते, त्यावेळेला जे स्पीड असेल, that speed will be your instantaneous speed. कळालं का सर्वांना? Yes, कळालं का? Yes, sir. कॅमेरे बंद करू नका रे. कॅमेरे का बंद केले? आवाज येत नाही का माझे कॅमेरे चालू असताना? तर नाश्ता करता बरोबर बसले बसले? सर नाश्ता नाही करत ना? सर जे कॅमेरे चालत असतात ते चांगलेत ना, कॅमेरे चालूच राहू दे. काय तुम्हाला समजतं का नाही हे मला कळतं कॅमेऱ्याकडे पाहून. तुमचे चेहरे पाहिले क्लिअर कळतं, मला समजलं नाही समजलं. मग त्या केसमध्ये मला परत रिपीट करावं लागतं. अदरवाईज मला फक्त तुमचे सिम्बॉल पाहिलं काहीच कळत नाही की तुम्हाला समजलंय नाही समजलं.
सो लेट इट बी. सो मी तुम्हाला सांगितलं इन्स्टंटेनियस स्पीड. In the same concept, by using the delta t tends to 0, we can define instantaneous velocity. Limit of average velocity as the time interval approach to 0. मी तुम्हाला पुन्हा प्रश्न सांगितलं त्या स्पेसिफिक टाइम इंटरवलला, स्पेसिफिक टाइमला म्हणता येईल आपल्याला, त्यावेळेला जो व्हेलॉसिटी असेल ती व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? इन्स्टंटेनियस व्हेलॉसिटी. इन्स्टंटेनियस हा शब्द सांगतो पहा. इन्स्टंटेनियस मीन्स व्हॉट? ऍट दॅट मोमेंट. बरोबर आहे का? Instantaneous at that moment. What will be velocity? That velocity is defined as a instantaneous velocity. But mathematically, it is defined as v is equals to limit delta t tends to 0, delta x bar by delta t. So this is the instantaneous velocity. कळलं का? Instantaneous speed and instantaneous velocity काय असतं? कळलं सर्वांना? Yes, sir. Okay. So let us move ahead. Here we are having some problem. Consider a motion of cyclist along the x direction as shown in the diagram from origin O. Let initial position x1 is a 10 meter. Here x1 is 10 meter and initial time when he starts his journey is t1 is equals to 2 seconds. Here x1 is 10 meter and t1 is 2 seconds. Final position x2 will be here at a point B is a 35 meters and final time t2 will be 7 seconds. Calculate average velocity. So what we need? We need to find out average velocity. Tell me what will be answer. I have given you some formulas also already in the last slide. Five meter per second. कोणी सांगितलं 5 मीटर पर सेकंड? मी सांगितलं सर. ऋषिकेश पाटील. हो. Anyone else? Five meter per second. 5 meter per second. Okay. आणखी कोणाचा आन्सर आहे का वेगळं काही? No, sir. Same. So look at here. I have shown you solution. How to find out that velocity? Formula we have known that V average is equals to delta x bar by delta t. X bar is the displacement. So first we have to know what is the displacement. Displacement is what? Final position minus initial position. That is a 35 meters minus 10 meters divided by time. Final time is 7 seconds. Initial time is 2 seconds. So you can determine 25 by 5, which is equals to V average 5 meter per second. But all of you have shown give me answer that only a V average is 5 meter per second. Now, whenever we are discussing this, at that time I have shown you, I have told you that to mention a quantitative this velocity, we need to know what is the magnitude and what is the direction. बरोबर आहे का? आता मला सांगा बरं आन्सर काय असलं पाहिजे? 5 meter per second along positive x-axis. 5 meter per second along positive x-axis. बरोबर आहे का? We have to mention a direction. बरोबर आहे का? आपण काय केलं? जो मग तुम्ही 5 meter per second एवढं सांगितलं असेल ते काय झालं असतं? स्पीड झाला असता. तो स्पीड झाला असता. आपल्याला काय विचारलंय? Velocity. Velocity. So in the velocity section, you have to tell us that the along positive x-axis. So the average velocity is positive. बरोबर आहे का? जर हीच निगेटिव्ह असती, ही टर्म जी आहे ना व्ही एव्हरेज -5 मीटर पर सेकंड असं समजा बाय कॅल्क्युलेशन, तर काय कळालं असतं आपल्याला? व्ही एव्हरेज इज इक्वल टू -5 मीटर पर सेकंड असं असतं. तर काय सांगितलं असं तुम्ही? Negative axis. हा पूर्ण सांगा. Negative x-axis. Velocity is along negative x-axis. बरोबर आहे का? बरोबर आहे सर्वांना कळालं का? जर ती व्हॅल्यू निगेटिव्ह असते, 5 मीटर पर सेकंड जर निगेटिव्ह असतं बाय सम हाऊ, म्हणजे समजा उदाहरणार्थ त्यानं ए पॉइंट हा बी च्या ठिकाणी असतं आणि बी पॉइंट ए च्या ठिकाणी असतं. बरोबर आहे का? तर त्या केसमध्ये निगेटिव्ह आला असतं. लेट अस go ahead and try to consider another problem. Consider the motion of tractor as shown in the diagram.
Let the initial position x1 is 100 meters. Initial time is 15 seconds. Final position of tractor is 40 meter, and final time is a 30 seconds. Calculate average velocity. Four meter per second along negative direction of x-axis. Anyone else? 4 meter per second along negative x-axis. Okay. अजून कोणाला सांगायचं का उत्तर काही? Let us check whether you are giving me correct answer. Check what I have given here. Answer is minus 4 meter per second along negative x-axis. All of you have given me answer as a 4 meter per second. बरोबर आहे का? मी तुम्हाला काय म्हणलं होतं ते मायनस साइन असेल तर मायनस साइन थोडंसं काहीतरी वेगळं स्पेसिफाय करा. तुम्ही ते अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस दॅट्स अ डिफरंट थिंग. ते नंतरचं मायनसचा साइन मायनस साइन म्हणजे ते सिग्निफाय करते. बरोबर आहे का? मायनस साइन काय सिग्निफाय करणार आहे? तो वेलोसिटी अलॉंग द निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. गॉट इट? मग आन्सर काय असलं पाहिजे? मायनस 4.0 मीटर पर सेकंड. सो ऍव्हरेज वेलोसिटी इज निगेटिव्ह. गॉट इट? सर्वांना कळालं का? येस सर. Yes, sir. सर Yes, sir. हा बोला. सर आपण जर का 4 मीटर पर सेकंड सांगतोय तर मग आणि परत सांगतोय ना निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस आहे, मग निगेटिव्ह साइन द्यायची काय गरज आहे परत? जर निगेटिव्ह साइन नाही दिलं तुम्ही ते ब्रॅकेट मध्ये सांगता अलॉंग द निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, पण हे अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस कधी कळतं आपल्याला? व्हेन यू हॅव पुटेड मायनस साइन. अदरवाइज यू कॅनॉट से इट्स अ मायनस और यू कॅनॉट मेन्शन अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. जेव्हा व्हॅल्यू प्लस असते तेव्हा ती अलॉंग पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस असते. व्हेन यू आर हॅव्हिंग मायनस साइन ऍट दॅट केस युअर व्हॅल्यू इज अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. हे आपण जे अलॉंग निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस आहे ना हे फक्त डायरेक्शन सांगतो, पण ती मायनस 4 मीटर पर सेकंड हे काय स्पेसिफाय करतं? ऍव्हरेज वेलोसिटी. मायनस टर्म मी सांगायच लागते का? इफ यू लुक ऍट द फॉर्म्युला काय सांगतो? डेल्टा एक्स बार बाय डेल्टा टी. आणि डेल्टा एक्स बार कसा फाइंड आउट करता येईल? x2 मायनस x1. x2 किती आहे आपली? 40. x1 इज 100 डिवाइडेड बाय t2 मायनस t1. सो 30 मायनस 15. सो आन्सर काय यायला पाहिजे? विथ निगेटिव्ह टर्म. बरोबर आहे का? मग निगेटिव्ह टर्म सांगितली पाहिजे का नाही? हो सर. सांगितलंच पाहिजे. ओके. लेट अस गो अहेड and try to see acceleration. So up till now we have seen a velocity displacement. We are having another vector quantity, acceleration. Acceleration is basically defined as a ratio of change in velocity with respect to time. आता ते मागायचं उदाहरण पहा. आपण अहमदनगरहून पुण्याला चाललो आहोत. आपण आपल्या उजव्या हातामध्ये समजा आपण टू व्हीलरहून चाललो असेल तर आपल्या उजव्या हातामध्ये किंवा फोर व्हीलरहून चाललो असेल तर आपल्या उजव्या पायामध्ये ऍक्सिलरेटर असतो. बरोबर आहे का? मग आपण ऍक्सिलरेटरने काय करतो? गाडीचं स्पीड वाढवतो. बरोबर आहे ना? म्हणजे समजा आपण युनिफॉर्म स्पीडने जाऊ शकतो का? मग युनिफॉर्म स्पीडने जायचं असेल तर आपल्याला तो जो काही ऍक्सिलरेटर आहे तो काहीतरी एका कॉन्स्टंट जागेवर फिक्स करावा लागेल. बट ऍज देर इज सम मीन्स ग्राउंड विच एव्हर वी आर covering, it is not a flat. So where some places we are having slope, in some places we are having increasing slope. So this means that in that case we have to accelerate. So acceleration is what? Acceleration is nothing but the change in velocity with respect to time. It's a vector quantity. I have already told you. So when velocity of moving particle changes with respect to time, then it means that particle has acceleration. तुम्ही पहा, जर उदाहरणार्थ मी एक बॉल घेतला, एका उंच इमारतीवर उभा राहिला आणि तुम्ही सोडला, त्याला मी इनिशियल वेलोसिटी देतोय का? नाही देत. स्टील इट इज मुव्हिंग विथ इन्क्रीजिंग वेलोसिटी. बरोबर आहे का? जेव्हा तो ग्राउंडवर येईल त्यावेळेला त्याची वेलोसिटी मॅक्सिमम असणार. गॉट इट? बरोबर आहे का? मग ही वेलोसिटी का वाढते? बिकॉज ऑफ देर इज अ acting a gravitational acceleration in the downward direction. Hence the velocity is increasing in the downward direction. Am I correct? Okay. So acceleration is defined as rate of change of velocity with respect to time, and acceleration is a vector quantity that we have discussed. Let us go and discuss average acceleration.
So whatever we have discussed, average speed or average velocity, in that case also we have seen that if you are having your displacement in some small time intervals, then whatever will be your average, that would be average velocity. Same case here. If you are moving from Ahmednagar to Pune in some smaller intervals, like first you start your journey from Ahmednagar to Kedgaon, Kedgaon to Supa, Supa to Shirur, Shirur to Wagoli, and Wagoli to Pune. So in that case, during these small intervals, you have to measure what is your velocity. If you measure velocity, then during that small interval, what will be your time? That also you have to know. Then if you add up all the velocities and if you add up all the times, then you will get average acceleration. So A average is equals to V1 plus V2 plus V3 plus V4 up to Vn divided by T1 plus T2 plus T3 up to Tn. कळालं का average acceleration काय आहे ते? Yes, सर्वांना sir. कळालं? Yes, sir. Sir, Okay. So unit is what? Meter per second square. Obvious हेच असलं पाहिजे का? सांगता येईल याचं युनिट हेच काय येईल ते? मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आपण डिराईव्ह करू शकतो का? वेलोसिटी युनिट काय असतं? Meter per meter second. per Meter per second. second. मीटर पर सेकंड. आणि त्याला डिवाइड बाय पुन्हा परत सेकंड करतो आपण, बरोबर ना? Time. मग सेकंड मल्टिप्लाय बाय सेकंड, दॅट विल बी सेकंड स्क्वेअर. So unit will be a meter per second square. So this is the average acceleration. Now let us go and try to see instantaneous acceleration. आपण acceleration definition काय सांगितली? It is change of velocity with respect to time. So acceleration will be delta v by delta t. Got it? Delta v by delta t. Now, if I wanted to know what is the instantaneous acceleration, again, at that small moment, we have to determine acceleration. So, what we have to consider when we are considering our motion from Ahmednagar to Pune, during that journey, if I consider very small interval like an Kedgaon to Supa, in that case, what is your speed? Sorry, what is your velocity? And what much time, what amount of time you require for that velocity? That is important. बरोबर आहे का? मग आपल्याला जर instantaneous acceleration determine करायचं असेल, तर आपल्याला काय कन्सिडर करावं लागेल? At that small time interval, when delta t tending towards 0, then what is value of the acceleration? बरोबर आहे का? So we have to apply limit delta t tends to 0, delta v bar by delta t. आणि जेव्हा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तेव्हा याचा अर्थ काय होतो? इट्स बिकम अ कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर ना? सो dv by dt is equals to dx bar divided by dt square. Got it? How to determine instantaneous acceleration? तुम्हाला instantaneous acceleration काय असतं, instantaneous velocity काय असते, हे दोन्ही गोष्टी तुम्हाला सांगितली. Instantaneous velocity म्हणजे काय? At that small time interval, what is your velocity? When limit delta t tends to 0, dx bar by dt is your instantaneous velocity. And when you consider instantaneous acceleration, in that case, limit delta t tends to 0, delta v bar by delta t is your instantaneous acceleration. Got it? Okay. So should we go ahead? सर हा बोला. सर आपण ज्यावेळेस ऍक्च्युअल कॅल्क्युलेशन करतो तर तेव्हा म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा का लिमिट घ्यायचा इन्स्टंटेनियस ऍक्सलरेशन काढताना? इन्स्टंटेनियस ऍक्सलेरेशन करताना आपल्याला त्याचं लिमिट घेऊन करायचं. लिमिट आणि डेरिव्हेटिव्ह दोन्ही सेमच आहे. डेरिव्हेटिव्ह डेफिनेशन अशी असते ना, जर कम्प्लीट डेरिव्हेटिव्ह असेल तर डेफिनेशन काय आहे? तुम्ही जेव्हा कधी हे शिकला असाल डेरिव्हेटिव्ह, तर डेरिव्हेटिव्ह शिकण्यापूर्वी तुम्ही ते लिमिट शिकला होता, बरोबर का? आणि युजिंग लिमिट्स यू हॅव डिफाईन डेरिव्हेटिव्ह, बरोबर आहे ना? म्हणून तुम्हाला दोन्ही केलं तर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा व्ही बार बाय डेल्टा टी केलं तरीही आन्सर तेच आहे, किंवा डीव्ही बार बाय dt केलं तरी आन्सर तेच आहे. गॉट इट? येस सर. Now let us look at the one problem. A bus accelerates with an initial velocity of 10 meter per second for 5 seconds, then 20 meter per second for 4 seconds, finally for 15 meter per second for 8 seconds. What can be said about the average acceleration of the bus?
प्रॉब्लेम सर्वांना कळाला. एक बस आहे जिने जर्नी चालू केली, तिची इनिशियल व्हेलॉसिटी 10 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड्स, देन 20 meters per second for 4 seconds, and finally 15 meter per second for 8 seconds. What can be said about the average acceleration of the bus? बघा बरं, विचार करा, सांगा उत्तर काय येईल. कॅमेरे पुन्हा परत बंद झाले बरं का मुलांचे. $45 by 17 meter per second square. 45 by 17. अजून काही आन्सर सांगायचं कोणाला? तेच आन्सर कोणाचा असेल तर ते पण सांगितलं तरी चालेल. तेच आन्सर आहे सर. 45 by 17. 45 by 17 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. ऋषिकेश, काय उत्तर आहे तुमचं? तेच आहे सर. 45 by 17 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. रोहित अंडाळ, तेच आहे 45. वैष्णवी शेळके, वैष्णवी शेळके, आन्सर काय येईल? Sir, 45 by 17 meter per second square. Now let us go and try to see what is the answer. So, what are the given things? We know what is a V1, what is a V2, what is a V3. Corresponding T1, T2 and T3 also we know. And if I use a formula for average acceleration, then we can say A average is equals to V1 plus V2 plus V3 up to Vn divided by T1 plus T2 plus T3 up to Tn. So A average is equals to 45 by 17, or we can say it is as equals to 2.65 meter per second square. So on an average, we can say that is bus is accelerating with acceleration of 2.65 meter per second square. बरोबर आहे का? कळलं सर्वांना? हे जे एक्झाम्पल आहे ना, आपल्या डे टू डे लाईफ बरोबर थोडं रिलेट करतं. तुम्ही टू व्हीलर चालवता बरोबर ना? टू व्हीलर चालू केल्यानंतर तुम्हाला असं कधी होतं का की टू व्हीलर म्हणजे आपली समजा गिअरची बाईक असेल, तर बाईक चालू केल्या केल्या तुम्हाला 70 किलोमीटर पर आवर हा स्पीड ग्रॅब करता येतो का? नो सर. नाही येणार. काय येणार नाही? कारण त्याला गिअर असतात, आणि गिअरला पहा तुम्ही जर लोअर गिअरला समजा पहिल्या गिअरला तुम्ही जर गाडी ऍक्सिलेट करायचा प्रयत्न केला तर गाडी आवाज करते, बुम 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 करते, बरोबर ना? आणि व्हायब्रेशन जाणवायला चालू होतात. मग त्यावेळेस तुम्ही काय करता? पुढचा गिअर टाकता, बरोबर? म्हणजे गिअर टाकता म्हणजे बेसिकली यू ट्राय टू increase your speed or acceleration. Got it? Let us move ahead and try to see what is the inertia. I think we are having still 5 minutes left. So we will start. What is inertia? Have you heard the term inertia before? Yes, sir. सांगा बरं inertia म्हणजे काय? The property of an object being in same state, either at rest or in motion. Inertia means what? It is a property of a body or any mechanical system which keep itself in a relative motion. If it is in the steady state, rest state, then it will remain at the rest state. Or if it is in a uniform straight line motion, then it will continue its motion up to infinity. बरोबर आहे का? Until any other external force acting on it. म्हणजे समजा जर हा मोबाईल आहे माझ्याजवळचा, हा मोबाईल जर मी टेबलवर ठेवला तर तो इन्फायनाइट टाइम साठी टेबलवरच राहणार, बरोबर आहे का? तो ते जागा चेंज करेल का? नाही चेंज करणार. मग दुसरं एक्झाम्पल सांगतो मी तुम्हाला. एक बॉल घेतला आणि बॉल मी थ्रो केला, बरं का? बॉल थ्रो केला
तर तो काय होईल, इन्स्टंटेनियस म्हणजे इन्फायनाइट टाइम साठी व्हेलॉसिटीच्या फेज मध्येच राहील का काय होईल त्याला? सर त्याच्यावर अनबॅलन्स फोर्स आहे, ऍक्ट आहे केलेला. ओके, It will be at rest after some time. म्हणजे कोणता तरी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाय होतोय, बरोबर का? देअर ऍक्टिंग अ ग्रॅव्हिटी अँड विच इज रिस्पॉन्सिबल टू मिनिमाइज द स्पीड ऑफ दिस बॉल. बट इफ यू कन्सिडर सम ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द ग्रॅव्हिटी ऑफ आवर अर्थ, समजा एखादा ऑब्जेक्ट घेतला, मी युनिव्हर्स मध्ये गेलो आतमध्ये वर आभाळात आणि तो बॉलचं फेकला, तर काय होईल? ती थांबेल का बॉल? It will be in motion. सर जर का युनिफॉर्म मोशन असलं तर तो इनर्शिया म्हणून असा ऍक्ट होईल, म्हणजे इनर्शिया आहे. ठीक आहे ना, मी त्याला इनिशियली व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली ना, व्ही व्हेलॉसिटी प्रोव्हाइड केली, त्याला स्पेस मध्ये घेऊन गेलो जिथे ग्रॅव्हिटी ऍक्ट होत नाही, तो मोशन मध्ये राहील. सो इट विल रिमेन इन द मोशन. बरोबर आहे का? जी काही इनिशियल व्हेलॉसिटी त्याला प्रोव्हाइड केली त्या मोशन मध्ये तो कंटिन्यूस राहणार. दिस मीन्स दॅट इफ यू आर कन्सिडरिंग इनर्शिया, देन इनर्शिया इज अ फंडामेंटल कन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स. प्रत्येक गोष्टीला आपण इनर्शिया आहे म्हणू शकतो. आता आपल्या पृथ्वीवर म्हणलं ना, तर पृथ्वीवर ज्या गोष्टी स्टेबल सिच्युएशन मध्ये आहेत त्या स्टेबल सिच्युएशन मध्येच राहतात, रेस्ट स्टेट मध्येच राहतात अंटिल एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स ऍक्टिंग ऑन इट. जर तो मोबाईलने उचलला तरच मोबाईल जागा चेंज करणार आहे, बरोबर आहे का? अदरवाइज इट विल रिमेन ऍट दॅट स्टेट. जर तुम्ही एखादी कार पार्क केली असेल पार्किंग मध्ये, तर कार ऑटोमॅटिकली जागा चेंज करू शकते का? नाही चेंज करू शकते. वाय? बिकॉज इट हॅज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया. जे काही मराठी मीडियम मधून आले असेल त्यांना माहिती असेल इनर्शियाला मराठीत काय म्हणतात. इट इज बेसिकली जडत्व. जडत्व म्हणजे व्हॉट? इनर्शिया. जी काही त्याची प्रॉपर्टी आहे त्या ठिकाणीच राहण्याची, दॅट इज इनर्शिया. इफ इट इज इन द स्टेबल सिच्युएशन, इफ इट इज इन द रेस्ट सिच्युएशन, then it will remain at the rest position. When there is some acting external force on it, then and then only it can change its position. आणि तेच आपल्याला velocityच्या बाबतीत किंवा मोशनच्या बाबतीमध्ये म्हणता येईल. If some object is in the uniform motion, then it will continue its motion of uniform velocity until any other external force acting on it. याचंच एक्झाम्पल म्हणलं आपल्या पृथ्वीवरचं, तर आपल्याला सिंपल पेंडुलम हे एक्झाम्पल कन्सिडर करता येईल. तुम्ही जेव्हा आपल्या डिपार्टमेंटला याल तेव्हा म्हणा, किंवा माइट बी यू हॅव ऑलरेडी डन वन प्रॅक्टिकल ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल पेंडुलम ऍट द 12th स्टँडर्ड. आपल्याला एक पट्टी असायची, ती पट्टीवर कुठे हँग केली असायची आणि त्या हँग केलेल्या पट्टीला तुम्ही काय करणार आहात, थोडस डिस्प्लेस करायचं. थोडं डिस्प्लेस केलं की तुमची पट्टी त्या ठिकाणी अशी ऍक्सेलरेट किंवा ऑसिलेट होत राहते. हे सिंपल पेंडुलमच्या बाबतीत पाहायला मिळतं. It will continue its motion for 24 hours, 72 hours. एवढ्या जास्त वेळेसाठी देखील एक कंटिन्यू राहू शकते. मग त्यासाठी तुम्हाला काय सांगितलं, वी हॅव टू कन्सिडर अ सिंपल पेंडुलम. बट ऍज अ सिंपल पेंडुलम इज ऑन अर्थ सरफेस, देर इज सम स्मॉल ग्रॅव्हिटी पोर्शन इज ऍक्टिंग ऑन इट. सो आफ्टर 72 hours दॅट सिंपल पेंडुलम विल बी स्टॉप. मग तो स्टॉप पण असा होत नाही की 72 तास 73 तासापर्यंत तो सेम वेलॉसिटीने किंवा सेम डिस्प्लेसमेंटने ऑसिलेट होता आणि 72व्या 74व्या तासाला ऑटोमॅटिकली पूर्ण थांबला, असं नाही. काय होतं, स्लोली ते जे काही त्याची डिस्प्लेसमेंट असेल ती 0 कडे टेंड्स होते आणि त्यानंतर तो थांबतो. सो सिंपल पेंडुलम इज अन एक्झाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑन द अर्थ सरफेस. सिंपल पेंडुलम सर्वांनी पाहिलंय का आधी? सिंपल पेंडुलम म्हणजे काय असतं तुम्हाला सांगितलं. आणि त्याला जर ऑसिलेशन द्यायचे म्हणलं तर झोका हा होईल का सिंपल पेंडुलम? आपल्या घराकडे गावाकडे माहिती झोका खेळ असेल ना, झोका, वेदर इट इज अ सिंपल पेंडुलम. Yes, sir. Yes, sir. Yes, but we have to specify some condition. Condition काय असली पाहिजे? Oscillations of that swing should be very small. तुम्ही पहा, जर आपल्याकडे जेव्हा तुम्ही डिपार्टमेंटला याल तेव्हा तुम्हाला आपल्याकडे सिंपल पेंडुलम आहे तो दाखवतो. तो जो सिंपल पेंडुलम आहे त्याला एकदम स्मॉल डिस्प्लेस करावं लागतं. आपण झोका घेताना काही स्मॉल झोका घेत नाही, बरोबर आहे ना? झोका हा आपला लांब असतो, साधारणतः इकडे 5 फूट तिकडे 5 फूट असा एवढा लांब जातो आपण झोका घ्यायला, बरोबर ना?
आणि तो झोका काही वेळानंतर स्टॉप होतो. पण त्याच केसमध्ये तो झोका तुम्ही जर पाठीमागे साधारणतः 10 सेंटीमीटर आणि पुढे 10 सेंटीमीटर एवढ्या स्मॉल डिस्टन्सला जर चेंज केला, एवढीशी डिस्प्लेसमेंट घेतली, तर तो झोका कंटिन्युअसली त्या ठिकाणी ऑसिलेशन घेत राहतो. मान्य आहे काय? हे झोक्याबद्दल आपण त्याला सिंपल पेंडुलम कधी म्हणू शकतो? वेन दॅट डिस्प्लेसमेंट इज व्हेरी स्मॉल. आपल्याला आयुका हे नाव ऐकलंय सरांनी? आयुका नाव ऐकलंय का आधी? नाही ऐकलं? No, sir. आयुका ही आपल्या भारतामधली एक अशी इन्स्टिट्यूट आहे की ज्या ठिकाणी स्पेस किंवा ऍस्ट्रोफिजिक्स, ऍस्ट्रॉनॉमीचा अभ्यास करत होतो. त्यासाठी बीएससी फिजिक्स, एमएससी फिजिक्स केलेल्या मुलांना त्या ठिकाणी ते सहसा घेतात. आता तुम्ही ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह ही कन्सेप्ट ऐकली आहे का? काही दिवसांपूर्वी 2-3 वर्षापूर्वी ग्रॅव्हिटेशनल वेव्ह म्हणून कन्सेप्ट डिराईव्ह झाली. त्यासाठी नोबेल प्राइज पण मिळाला आपल्या या ग्रॅव्हिटेशनल वेव्हच्या कन्सेप्टला. तर ह्याचा जो काही अभ्यास करतोय तर ते आयुका म्हणून जे आपल्या पुण्यामध्ये इन्स्टिट्यूट आहे ते करते. मग आयुकामध्ये एक पेंडुलम आहे, फुकोल्ट पेंडुलम. फुको पेंडुलम, FACUALT, फुकोल्ट पेंडुलम. आता हा पेंडुलम काय करतो? हा पेंडुलम कंटिन्युअसली जेव्हा तो तयार केला ना तेव्हापासून आजपर्यंत तो कंटिन्युअस ऑसिलेशन मध्ये आहे. गॉट इट? तो तेव्हापासून म्हणजे आता तो तयार कधी केला? आयुकाची जेव्हा इन्स्टॉल जी काही आयुका इस्टॅब्लिश झाली ती साधारणतः 1970च्या आत झालेली. मग तेव्हापासून आजपर्यंत तो पेंडुलम ऑसिलेट मोड मध्येच आहे. म्हणजे इट इज ऑल्सो अ सिंपल पेंडुलम अँड इट इज वन कॅन कन्सिडर इट इज अन आयडियल सिंपल पेंडुलम. ओके, आयडियल सिंपल पेंडुलमचा असेल तर त्याचे ऑसिलेशन्स कमी होत नाही, त्याची डिस्प्लेसमेंट देखील कमी होत नाही. आता तो का कमी होत नाही किंवा काय, त्याला काही लिमिटेशन्स आहेत. जेव्हा तुम्ही आयुकामध्ये जाल तेव्हा तुम्हाला ते पाहायला मिळेल. आयुका ही 28 फेब्रुवारी सायन्स डे जो असतो ना त्या दिवशी ओपन असते, त्यावेळेला जाऊन आपण ते पाहू शकतो. ओके, ठीक आहे. सो आजच्या लेक्चरला कोणाला काही डाऊट आहे का? काही डाऊट नाही? मग आपण हे थांबायचं का आजच्या लेक्चरसाठी? सर हा बोला. सर आयडियल पेंडुलम कस काय फाइंड होईल? म्हणजे आता फोर्स तर असतात ना त्याच्यावर. आता आयडियल पेंडुलम आपल्या पृथ्वीवर स्वतः तयार होऊ शकत नाही, पण त्याला जर काही रिस्ट्रिक्शन दिल्या. आता सिंपल पेंडुलमचं म्हणतो ना आपण, तर सिंपल पेंडुलमला आपण ठराविक लिमिटची लेंथ देऊ शकतो, बरोबर आहे का? पण जो आयुका मधला जो पेंडुलम आहे तो जवळजवळ 4 ते 5 मजली उंच एवढ्या हाईटची त्याला दोरी लावलेली. गॉट इट? आणि त्याला खाली आहे ना काही थोडेसे रोटेशन मिळण्यासाठी मॅग्नेटिक फील्ड पण अप्लाय केली, जेणेकरून तुमचं जे काही अर्थचा ग्रॅव्हिटीवर ऍक्ट होणार आहे ती ऍक्ट होत नाही आणि त्यामुळे तो कंटिन्युअसली त्या मोशन मध्ये राहतो. आता जेव्हा तुम्ही ते जाल तेव्हा तुम्हाला ते पाहायला मिळेल. ओके, आयडियल पेंडुलम ऍज सच पृथ्वीवर एक्झिस्ट होणं इम्पॉसिबल आहे. ठीक आहे, सो लेट अस विल स्टॉप हियर. थँक्यू फॉर युअर टाइम. हॅव अ गुड डे. थँक्यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. थँक्यू.